پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی، مگر ان کے اوپر کس نوعیت کی پابندیاں ہیں؟ عمران خان نے کس سے ملنے سے صاف انکار کیا ہے؟ ملک ریاض کے اوپر ہاتھ ڈالنا طاقتوروں کے لیے مشکل کیوں ہوا؟ کس کے پاس کون سی آڈیو اور ویڈیو موجود ہیں؟ جج وزیر اعظم صاحب کے اوپر برہم ہیں اور جج نے ان کے بارے میں کالی بیڑوں کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ احمد فرحاد کہاں ہیں، کیسے ہیں اور یہ کیس کب ختم ہوگا؟ جج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالآخر اور آخر کار جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ اجازت تو ملی لیکن اس کے اوپر 39 جو ہیں وہ شرائط رکھی گئیں۔ جلسہ پنڈی میں کرنا تھا لیکن پنڈی کے بجائے کہیں اور ان کو جو ہے وہ شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی۔ وہ روات جی ٹی روڈ پر جلسے کی ان کو اجازت ملی۔ سب سے پہلی بات کہ اجازت کے ساتھ جو 39 انہوں نے شرائط رکھی ہیں، میں اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی 39 شرائط کے ساتھ اجازت مل چکی ہے اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے پی ٹی آئی کو روات جی ٹی روڈ پر جلسے کی اجازت دی گئی۔ ڈی سی اسلام آباد نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی آئی کو جلسہ مقررہ وقت پر ختم کرنا ہوگا۔ جلسے میں ریاست کے خلاف نعرے یا تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ جلسے کی سیکیورٹی کی ذمہ دار تحریک انصاف پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ کسی قسم کی ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 8 جون کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی، پی ٹی آئی نے مانگی تھی۔ اب یہ ایسی اجازت ہے کہ اس میں نہ انکار ہے اور نہ اقرار ہے۔ جلسہ آپ کریں لیکن پنڈی میں نہیں، اسلام آباد میں نہیں، روات جی ٹی روڈ کے اوپر کریں۔ آپ جلسہ کر لیں، تقریر کر لیں، لیکن تقریر میں بولنا نہیں ہے، الفاظ اور جملے نہیں کہنے، اشاروں سے بات کرنی ہے۔ ملکی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور جب یہ جلسہ ہوگا تو اس کے اندر میں نے آپ کو اس سے قبل بتایا تھا کہ ایک ادارہ ہے، اس کے پاس ہر جماعت کی ٹوپیاں، جھنڈے اور وردی موجود ہے اور مفلر بھی۔ وہ جس کو کامیاب کرنا چاہیں اس کے اندر 30-35 ہزار لوگ بھیج دیتے ہیں، اور جسے ناکام کرنا چاہیں، جسے برباد کرنا چاہیں، وہیں پہ بھی اپنے لوگ نہ بھیج کے یا بھیج کے وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں اور آگ تک لگاتے رہے، اور اس کا جو اپنے الزام تھا وہ سیاسی جماعت جو جلسہ کر رہی تھی اس کے اوپر لگا دیتے تھے۔ تو یہ کس نوعیت کی اجازت ہے؟ یہ کیسا خوف ہے؟ یہ کیسا ڈر ہے؟ اور کس نوعیت کی یہ بیوروکریسی ہے؟ اور ڈپٹی کمشنر جس نے 39 کنڈیشنز ان کے اوپر لگائی ہیں۔ تو بھائی آپ بولو ضرور لیکن منہ سے الفاظ نہیں نکالنے، یعنی کہ بولنے کی اجازت ہے لیکن آپ زبان نہیں کھول سکتے۔ تو کیا کہیں اس نظام کے اوپر؟ وہیں پہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں ان سے نہیں ملوں گا۔ عمران خان کا ایف آئی اے ٹیم سے ملنے سے صاف انکار اور اپنے وکیل کی موجودگی میں شامل تفتیش ہوں گا۔ الزام سراسر نان سینس، یہ نان سینس لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ تو ان سے کیا ملنا اور کیا کرنا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں اکیلے میں آپ سے نہیں ملوں گا، میں اپنے وکلا کی موجودگی میں آپ سے ملوں گا، اور فی الوقت میں آپ لوگوں سے ملنے سے انکار کرتا ہوں، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ تو اس کا کچھ بھی جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، تو لہٰذا مجھے آپ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کافی اہم خبریں ہیں، چھوٹی چھوٹی تھوڑا تبصرہ کروں گا اس کے اوپر۔ مشن زرداری کیا ہے اور ملک ریاض کیوں ڈٹے ہیں؟ یہ دو بڑے اہم سیاق و سباق ہیں، کچھ رومرز ہیں، کچھ حقیقت ہے، اور کچھ ابھی باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور کچھ باتوں نے ہونا ہے۔ اب سب سے پہلے مشن زرداری کو چھوڑتے ہیں، ملک ریاض کیوں ڈٹ گئی اور ملک ریاض کے اوپر ہاتھ ڈالنا کیوں مشکل ہو گیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ججوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور سیاستدانوں کو اور بیوروکریسی کو ان کی آڈیوز اور ویڈیو بنائی گئیں۔ آپ جو دوسروں کی آڈیو اور ویڈیو بنا کے ریلیز کرتے تھے، آپ ان کی آڈیو اور ویڈیوز ملک ریاض ان سے بھی 2 ہاتھ اوپر نکلے، ان کے پاس بھی ان کے آفس میں ملنے کی، ڈیل کرنے کی، پیسے لینے دینے کی ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ چونکہ جب یہ سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ سب اچھا ہے۔ اب جب ملک ریاض نہیں مان رہے، ساری چیزیں نہیں ہو رہی، ان کے آفس کے اوپر دعویٰ بولا گیا، حملہ کیا گیا، وہاں پہ لوگ گئے، ان کا کاروبار کھربوں روپے کا نقصان کر چکے ہیں، ساری چیزیں ہو چکی ہیں، عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جو تھا جس میں 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے، وہ پاؤنڈ آج بھی جو ہیں برطانوی حکومت نے بھیجے تھے، لیگل طریقے سے گئے تھے، پاکستان سے باہر نہیں گئے بلکہ پاکستان کے اندر آئے اور بیرونی دنیا سے آئے، اور وہ عدالت کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، وہاں سے اٹھائیں اور غریبوں کی بستیاں بنانا شروع کر دیں۔ تاہم
जब मलिक रियाज नहीं माने तो उनको जब तंग किया गया, ऑफिस के ऊपर हमला हुआ, तो सुनने में आया कि उन्होंने कुछ ऑडियोज़ और वीडियो रिलीज़ किए हैं और बाकी भी उनके पास बहुत बड़ा ख़जाना पड़ा है और वो ख़जाना इतना भारी है कि जब वो लीक होगा तो इनको लग पता जाएगा कि मलिक रियाज कहते हैं ना, जिंदा कख का और मरा हुआ लक का। तो ये कहावत बड़ी अच्छी है। मलिक रियाज साहब को पकड़ना चाह रहे हैं, वो दुबई में बैठे हैं, पीछे तबाही कर रहे हैं, वो दुबई से बैठ के ऑडियो और वीडियो आपकी रिलीज़ करेंगे तो आपकी रईसी साख जो है वो भी बढ़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ताहम किसी ने क्या खूब एक चीज़ भेजी है, मैं यकीनन इसको पढ़ देता हूँ। कहते हैं कि बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने माँ से एक दिन पूछा कि अम्मा, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, इतनी अजीम सल्तनत है, लेकिन मेरी बीवी मुझसे नहीं डरती, लेकिन पूरी सल्तनत मुझसे डरती है और मैं सल्तनत का बादशाह हूँ हिंदुस्तान का। माँ से पूछता है कि वो बीवी क्यों नहीं डरती, आखिर इसकी क्या वजह है। तो अम्मा ने मासूमियत से जवाब दिया, उसने तुम्हें नंगा देखा हुआ है। तो मलिक रियाज साहब कह रहे हैं सबके पोल खोल दूंगा। तो भाईजान, ये इतनी भयानक किस्म की कहावत, जुमला, गढ़ी हुई कहानी, उसकी एक एग्जांपल अगर आपके सामने मैंने रखी है नंगा देखने वाली, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सामने नज़र आती है ये जो मलिक रियाज वाला केस है। मिशन जरदारी क्या है, ये कुछ रूमर्स हैं लेकिन शायद मुस्तकबिल में हकीकत बने। वो ये है कि ये दुबई गए थे, दुबई में मलिक रियाज से मिले थे। उन्होंने मलिक रियाज को मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा ये कहा कि आपने ठहरे रहना है, डटे रहना है, कुछ नहीं करना, इमरान खान के खिलाफ भी गवाही नहीं देनी। ऊपर से ये खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब की सेहत बड़ी ख़राब है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री जो आर्मी चीफ हैं आसम मुनीर, उनको वो DGISI की नदीम अंजुम साहब के ज़रिए मिल के अमेरिका के तावन से और बाकी कुव्वतों को इस्तेमाल करके आसम मुनीर को फारग करवाना चाहते हैं। चूँकि ये तो मुझे भी पता है कि DGISI पिंडी के हैं, फिर राजा परवेज़ अशरफ हूँ, आगे जरदारी साहब हूँ, तो वो इनके वेलविशर हैं। तो इस तरह की कोई खिचड़ी भी पक रही है और कहानी चल रही है और आप देखते हैं कि सारे अमल में अगर ये जरदारी साहब भी सवाब वाला काम कर रहे हैं, आगे हुकूमत भी बना लें, तो मैं समझता हूँ कि मुल्की हालात बेहतर होने चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कौन हुकूमत में आए, जो भी आए हालात ठीक हो जाएं, लेकिन मौजूदा निज़ाम से और ये जो काबिज़ लोग हैं इनसे जान छूटनी चाहिए। और मैं थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा ही समझा दिया आपको। भले जरदारी साहब ये कारनामा अंजाम दें, ये बहुत बड़ा जहाद होगा अगर आप ऐसे कर गुजरें तो ये चीज़ें भी चल रही हैं वहाँ पे कि मुल्क के अंदर जो है वो जरदारी साहब बड़े ओहदे की तब्दीली चाहते हैं। तो देखते हैं तब्दीली किस तरह की होती है। अब आगे चल के देखें तो शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बड़ा केस है और इस हवाले से लाहौर अदालत ने कुछ बोला है, कहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ जजों के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दी और जस्टिस मोहम्मद वहीद खान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। उन्होंने काली भेड़ें कहा है। अतर मिनुल्लाह ने भी कोई तकरीर की है और अदालत के अंदर भी उन्होंने कहा कि ये सांड हैं या सूंड हैं समथिंग, हमें काली भेड़ें तो क्या, आप कुछ और भी कह सकते हो। फिर आप देखिए कि किस सियासतदान के घर जो है वो दफ्तर की बिजली उसकी बंद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के गुजरांवाला से मुंतहिब MNA मुबीन आरफ जट के घर और दफ्तर से ट्रांसफार्मर उतरवा कर ले गए। मुबीन आरफ जट ने खुरम दस्तगीर को शिकस्त दी थी और इलेक्शन जीतने के बाद उन पर नून लीग में शामिल होने का मुसलसल दबाव डाला जा रहा था और अब ये कोशिश की जा रही है कि उसके घर से बिजली, तारें, खंभे, ट्रांसफार्मर सब ले जाओ। आप इसके साथ के अहमद फरहाद का केस कब ख़त्म होगा और ये कहानी क्या है। ये केस सिर्फ तब ख़त्म होगा जब अहमद फरहाद अदालत में पेश होंगे। अहमद फरहाद पर कितने पर्चे हुए हैं, किसने किए हैं, क्यों किए हैं, वजह क्या है। पुलिस ने एहतजाज पर 30-40 पर्चे तो दिए होंगे, मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा वरना पर्चों की तादाद बढ़ जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वो कहते हैं कि उस वक्त तक केस ख़त्म नहीं होगा जब अहमद फरहाद नहीं आ जाता, पेश नहीं होता, बोलता नहीं, बताता नहीं किस एजेंसी ने, किस बंदे ने क्यों उठाया, कहाँ रखा, कहाँ से बरामद हुए, उसका कसूर क्या है, उसका जुर्म क्या है, वो मुल्ज़म क्यों बना, वो मुजरम कैसे बनेगा। जब तक अहमद फरहाद नहीं आता, ये कियानियों को मैं सल्यूट करता हूँ, ये बड़े कियान से आने वाले दलेर लोग हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बकौल कि उस वक्त तक ये केस ख़त्म नहीं होगा जब तक अहमद फरहाद उनके सामने ज़िंदा पेश होकर अपने मुंह से ज़ुबान से अल्फाज न बोले और अपनी दास्तान नहीं सुनाएगा। याद रखिए कि अहमद फरहाद जब भी आएगा, ये कश्मीरुल नस्ल है, ये पहाड़ों में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इसने बोलना है, इसने शायरी करनी है, इसने इन सब के कानों से धुआं निकालना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। ये आज का गोरखतंदा था। जल्द इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।
आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।